पंजाब नूं मुड़ तो सोहना पंजाब बनाउणा कहंदे उंज किसे नाल वैर नहीं। जिहड़े लोकां दे निआणिਆਂ ਨੂੰ नशे पत्ते ते लाउंदे आ हुण उन्हां दी खैर नहीं। सत श्री अकाल, PB 32 नवां शहर देख रहे हो। मैं तुहाडा अपना परिवारक मैंबर दिनेशवरी। दोस्तों, अज एक वड्डा ऑपरेशन किया जा रहा जिला शहीद भगत सिंह नगर की पुलिस वालों, और तुसीं मेरे बिल्कुल पिछे देख सकते हो कि लुधियाना रेंज तो IG साहब इत्थे पहुँच रहे हैं। SSP साहब भी जिहड़े उन्हां नाल आ रहे हैं, तो पिछले पासे साडे बिल्कुल SP डॉक्टर मुकेश जी, SP गुरमीत जी इत्थे टीमां नाल तैयार ने। असीं कलरा महल्ले विखे मौजूद हाँ और वड्डा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा तां जो जिहड़े लोग नशे पत्ते वेचदे आ उन्हां ते शिकंजा कस्सिया जाए और उन्हां नूं क्रैकडाउन भी किया गया। दस दिए वड्डी गल यह है कि जिहड़े माड़े अंसर नशा वेचदे उन्हां नूं क्रैकडाउन कर लिया गया। 130 के आस पास जिहड़ी लिस्ट बनी हुई है, तो तुसीं मौके दी तस्वीरां देख पा रहे हो। लुधियाना रेंज तो IG शर्मा जी इत्थे मौजूद ने, SSP अखिल चौधरी, SP डॉक्टर मुकेश, SP गुरमीत कौर इत्थे मौजूद ने और 130 माड़े अंसर जिहड़े आइडेंटिफाई किए गए ने, जिहड़े कुछ नशा वेचते हैं, कुछ नवे ने, उन्होंने क्रैकडाउन किया गया और उन्होंने ते शिकंजा कस्सिया जाएगा, नकेल कस्सी जाएगी। तो एक कलरा महल्ले दी तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन जिहड़ी है SP डॉक्टर मुकेश वो शेयर कर रहे हैं। 16 पिंड भी जिहड़े आइडेंटिफाई किए गए हैं जिथे नशा जिहड़ा विकदा है और बड़ी सीरीयसनैस नाल काम किया जा रहा है। जिवें असीं तुहानूं पहलां कहा कि जिहड़े नशा पत्ता वेचदे आ, लोकां दे निआणिਆਂ ਨੂੰ नशे पत्ते ते लाउंदे आ, हुण उन्हां दी खैर नहीं है। तो मौके दी तस्वीरां असीं तुहानूं कलरा महल्ले तो दिखा रहे हैं। स्क्रीन ते तुहानूं IG डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अखिल चौधरी, डॉक्टर मुकेश नज़र आ रहे। तो 3 डॉक्टर इत्थे मौजूद है और उम्मीद है कि शहर का चंगा इलाज होगा। जिहड़े माड़े अंसर ने उन्हां तो सानूं निजात मिलेगी। छोटी गुड्डी आ 9 साल की है, पढ़ती कोई नहीं, ठीक हो जाएगी जो हो सकता तुसीं करी रहे हो मदद ते बाकी जिहड़े किहड़े स्कूलों में पढ़ते हैं? 2 इत्थे मेहंदी पर पढ़ती पंजाबी स्कूल। अच्छा है स्कूल? हाँ जी, पढ़ाई लगता है अच्छी पढ़ाई करा रहे हो? जाते हो, मिलते हो कई बार उन्होंने जाके? जाइदा, बुलांदी हुंदी मैडम बुलाते हैं। सरकारी स्कूल है प्राइवेट? सरकारी। कदों गए सी लास्ट? नहीं जी, पहला करते सीगे, हुण नहीं। हाँ जी, हुण की गल है? हाँ जी, हाँ जी। आस-पास वाले कोई मोहल्ले मुहल्ले वाले कोई होर तां हुण भी तुहानूं जी कोई कंप्लेंट करेगी नहीं कर? हाँ जी, हाँ जी। ये नहीं निकलनी गल? नहीं दे पता लगेगा। की काम आमदनी ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਪੂਰੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ 16 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 6 ਤੱਕ ਨਾ ਸਦਰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ 6 ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਦੀ ਰਹੇ ਹਨ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਣ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੈਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਥਾਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਪੋਪੀਅਸ ਬੁੱਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਾਰਡ ਲਗਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਟਕਰ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਡੀਆਂ ਔਰ ਜੋ ਬਾਕੀ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਜੋ ਹੈ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡਰੱਗ ਫ੍ਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਵਾਨੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਦਿਲਵਾਨੀ ਹੋਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਐਂਗੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜੋ ਮੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਗਲਤੀ ਕਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਸੋ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਈਵਨਿੰਗ ਬਾਈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਔੜ ਥਾਣੇ ਦੇ 3 ਪਿੰਡ ਔੜ, ਗੁੜਾਪੜ ਤੇ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਆਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸੇਲ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਬਿਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਰਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ? ਟੋਟਲ 350 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ 16 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ किसी किस्म का भी शक्की चीज़ है तो उत्थे फिर प्रॉपर और डिटेल्ड चेकिंग हो गई। कई घर के लोग घर छड़ के भज चुके हैं इस बारे में। इस चीज़ का ये चीज़ दसदी है कि भी उन्होंने किसी चीज़ का डर है और उन्होंने असी फिर लगातार पिंड दे सरपंच साहब की प्रेजेंस दे विच उन्हों दे घर की चेकिंग जरूर करनगे। और इस तो अलावा जिहड़ा है साडा एम ये नहीं है कि भी लगातार लोगों को भजा करके रखिए। एम साडा मेन ये है कि जो ये गलत काम कर रहे हैं वो बंद कर दें, ड्रग्स की विक्री ना आउण दें और ख़ास तौर से ਜਿਹੜੇ ਐਡਿਕਟਡ ਬੰਦੇ हैं ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਣ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੁਨਾਸਿਬ ਥਰੂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ, ਥਰੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸਾਂਝ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਐਕਸ ਐਡਿਕਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲਾ ਕਰਕੇ और कोशिश करिए कि जो कि वो उन्होंने पहुँच थोड़ी सी सौखी होंगी है जो यूज़ करते हैं ड्रग्स और पता भी उन्होंने पैदल चल जाता है, उस चीज़ को थोड़ा जिहा और एक्टिवेट करिए ताकि साड़ी इन्फॉर्मेशन नैटवर्क होर थोड़ा मजबूत हो सके। इस तो अलावा जो ट्रीटमेंट वाल चले जाते हैं और कई बार ट्रीटमेंट छड़ देंगे ने उन्हों का रिस्क एज ओवरडोज जेकर वापस लैण की कोशिश करते हैं बहुत कई गुना वध जाता है। सो इसी तरीके से ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ अगर जेल रह करके कोई एडिक्ट आंदा है वापस ਉਹਦਾ भी ਜਿਹੜਾ रिस्क है वो बहुत ज़्यादा ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ओवरडोज ਦਾ, क्योंकि पहले नालों ਉਹਦੀ ਉਸ ਡਰੱਗ ਤੋਂ ਹੈਰੋਇਨ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੀ ਦਵਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ओवरडोज एडिक्ट ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਦਾ ਭਲੇ ਹੀ ਸਬਕਿਊਟੇਨੀਅਸਲੀ ਲਗਾਤਾ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਡਰੱਗ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ 3-4 ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਲਾਈਫ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯੰਗਸਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵੱਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਿਸਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਰੱਗ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਡੈਥ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਨਕ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈ ਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈ। 181 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਐਨੋਨੀਮਸਲੀ ਜੋ ਡਰੱਗ ਟਿਪਸ ਹੈ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਤਲਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰ 16 ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜੀ? 16 ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਕਲਰਾ ਮੁਹੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 12 ਵਿਅਕਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਦਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗੜੋਆ ਤੇ ਜੱਬੋਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 19 ਤੇ 8 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜੀ ਫਤਿਹ ਕਲਾ ਤੇ ਜੱਲਾ ਮਾਜਰਾ, ਇਹ 2 ਹੈ। 3 ਤੇ 4 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਔੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਾਪੜ ਔਰ ਪਰਾਗਪੁਰ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8, 9 ਔਰ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ। ਸਦਰ ਬੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਪੁਰ, ਲੰਗੇਰੀ, ਪੋਰਾ, ਥਾਂਦੀਆਂ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੇ ਕਮਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਾਚੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਲਗੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਮਜਾਰਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੇ 6 ਟੋਟਲ 132 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟਸ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਏਮ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਡਰੱਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾ। ਸਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਡਰੱਗਸ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਵਰਆਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਘਰ ਦੀ ਸਰਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਜਿੱਥੇ ਕहीं ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਆ ਹੈਗੇ ਆ ਇਤਲਾਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ਨ ਇਤਲਾਹ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਗੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਤਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਕੋ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਰੇਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਫਿਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਗਾ ਤਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਅਣਜਾਣ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੂਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਅਸੀਂ 16 ਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਔਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਖੋ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਹੈਲਪ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ
ਸਮਝਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈਂਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ ਔਰ ਡਰੱਗਸ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 NDPS ਐਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਟਲ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪੂਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿੰਕ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਮੈਂਟਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ। ਅੱਛਾ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। SSP ਅਖਿਲ ਚੌਧਰੀ, SP ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, SP ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹੀ IG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਗਵਾਈ IG ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ 132 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ 16 ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ 350 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ। किस पे केस किस पे पहले दर्ज हुए? ये सब वो पत्थर दे बेटे देर के सर जब एशिया के चल गए सर 18 तक के लास्ट वो दिन सब भरी हो गया सी केस। हाँ जी सर। ਕਲਰਾ ਮਹੱਲੇ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਅਭਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ